गुड मॉर्निंग नमस्कार मोर यूट्यूब दर्शक मानक आज आउ गोटे वीडियो नहीं आसी जहाँकि आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रश्नोत्तर 2019 तो आज आम देखा 2019 प्रश्न कौन आसला और तार आंसर कौन हेब। तो वीडियो देखा पूर्व समस्त अनुरोध जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे जहाँफल नुआ नुआ वीडियो एपरी आसिले जानीपारे और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करदे। ठीक अच्छे बर्तमान आम आज आरंभ करवा 2019 प्रश्न केमिति थिला एवं यार आंसर कौन हेबो। ठीक अच्छे चलो प्रथम आरंभ करवा इंग्लीश रु सेहीपरी से 2021 परी प्रथम 19 मध्य गोटे पैसेज आसला। प्रथम पैसेज को भल भाव पढ़ो मैं आगुरी कही छोटिया पैसेज टी हेतु 4टी क्वेश्चन आसो 4टी क्वेश्चन इजिली तुम दे पार। तो 2019 पैसेज टी आमर ओडिशार जड़े स्वाधीनता संग्रामी उपर आधारित नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीवनी उपर आधारित। तो समस्ते जानी जे नेताजी किए थिले। तो या 4टी क्वेश्चन हम देखा वेयर वाज नेताजी बॉर्न। ही वाज बॉर्न इन कटक। तो ऑप्शन आमर हम सी कटक। वेयर डिड ही गो फॉर हायर स्टडी। तो पिला माने आ गोटे जिनिस ध्यान दे शुणु कौच जो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन प्रथम बुझो क्वेश्चन कौन पचार वेयर डिड ही गो फॉर हायर स्टडीज माने से केउठा को जाइथिले उच्च शिक्षा करने। तेणु ए आंसर टी इजिली पाइपर। ही गॉट हिज एल एजुकेशन इन रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल एंड रेभेन्सा कॉलेज। ही वेंट टू कलकाता फॉर हायर स्टडीज। तो ये आम आंसर टी अच्छी कौन कौटी जाइए कलकाता। तो आंसर कौन हम ऑप्शन ए कलकाता। व्हेन वाज नेताजी बॉर्न से केबे जन्मग्रहण करथिले 23 जनवरी 1897 मसीह। तो 23 जनवरी वो आंसर। Which word in the given passage means out of sight? आउट ऑफ साइट फास्ट मीनिंग कौन जो तुम जानी ताहले आंसर टी इजिली दे पारियो। से मीनिंग रो वर्ड टी ए पैसेज रे अछि। He disappeared on August 18, 1945. No proof of his death is there till date. He disappeared माने अदृश्य हो गले बा निखोज हो गले आउ खोज खबर बर्तमान सुधा मिलनी। तेणु डिसअपियर मीनिंग होची आउट ऑफ साइट। ठीक आंसर कौन हम ऑप्शन सी। तेणु यहीपरी किसी वार्डर मीनिंग सी देइथिबो से वार्ड टू पैसेज खोजा पड़ो। तेणु किसी चिंता न करी प्रथम देखिबो एई फेज रो बा खंड वाक्यर मीनिंग कौन से मीनिंग अनुसार तुम यदि वार्ड टी खोज पैसेज रे निश्चय मिल जाए। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 5 जीवा। सीता हैज ए पेन इट इज रेड हियर इट इज डैश माने इट आमर कौन नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव। ये आंसर हम एडजेक्टिव कहीं हम पिला माने ना इट इज रेड
व्हाट इज रेड? पेन इज रेड। तो पेन को सी डिस्क्राइब कला, पेन रो कलर आइडेंटिफाई कला, तेणु से हूँ एडजेक्टिव। ठीक अच्छे। तो नाउन, प्रोनाउन, भर्ब, एडभर्ब, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच भल भाव देखियो। तो एथुरु गोटे क्वेश्चन कन्फर्म तुम आसूची। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच ऑफ विथ बाय एट? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? तुम बाई हम ये कही लास्ट टाइम तो we came back, it rained, if, when, but, till. The answer to when we came back when it rained. ठीक अच्छे। क्वेश्चन 8, सुरेश will come dash o'clock, at 10 o'clock, एट लगे तुम जान टाइम रे सब एट लगे। 9, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, विन, विन्स, वन, विनिंग, विन्स द रेस। गोटे प्रभाव अच्छे आमर तेणु धीर पानी पथर काटे यहीपरि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो प्रभु मत किसी मन रखि कमन जाक। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन which can be substituted for the given sentence, writing that cannot be read. तो यार मीनिंग ऑप्शन सी हम इलिजिबल। ठीक अच्छे। द साउंड ऑफ एलिफेंट इज ट्रम्प्ड। विभिन्न एनिमल साउंड घोषिकी आसो जहाँफल तुम आंसर दे पार। द अपोजिट ऑफ माइट इज, माइट माने बड़ुआ। फैट, फास्ट, वीक, स्ट्रंग, तो वीक हम। ठीक अच्छे। ऑप्शन सी, आई ड्रिंक ऑल डैश मिल्क दैट वाज इन ए जग एंड दी दैट ए, तो दी हम। आई ड्रिंक ऑल द मिल्क दैट वाज इन ए जग। तो बर्तमान आम इंग्लीश सरी जाइए। तो नेक्स्ट हम जीवा सब्जेक्ट गणित मैथमेटिक्स। 14 नंबर 1 ରୁ 30 पर्यंत संख्या जोगफल निर्णय कर। मु 2020 पेपर कही जे केमी क्रमिक नंबर संख्या हेले कौन सूत्र व्यवहार करी 1 ରୁ 30 कही। तो 30 परवर्त संख्या 31, 30 को 31 गुणब, जहाँ आसो 2 रे हर तुम आंसर पाइज। से आंसर हूँ 465 आसो है। जदि 1 ରୁ आरंभ करनी 20 ରୁ 25 ରୁ 30 आरंभ कर आग पर सपोज 20 ରୁ 30 पर्यटन संख्यार समष्टि केते, कौन कर प्रथम 20 ରୁ 30 मैंने 31, 30 × 31 हरण 2 कर बाहर करदेव। एपटे 1 ରୁ 19 आमको माइनस करा पड़ो। तो 19 × 20 जहाँ आस हरण 2 कले जी आसी कौन कर फेरदेव, फिर तुम पाइज 20 ରୁ 30 समष्टि। ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन टिके बुले दे पारे। तो जिनस हूँ बुझा दरकार कनसेप्ट से पुणी 15 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो से 20-21 आसला। 2409 4 नंबर स्थानीय मूल्य और मानक मूल्य प्रभेद कौन कही। स्थानीय मूल्य हूँ 4 ରୁ 400, मानक मूल्य हूँ 4, तो 404 गले 306। बस आंसर सी। केते सहज। 16 4 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या अच्छी तुम जान 9017। दुईटी संख्यार लस आगु 48 और गस आगु 8, गोटे संख्या 16 अन्य संख्या केते
তুমি ଏହା ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇଦେବ, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ପଟ ରଖିଲ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ 16କୁ ଏପଟେ ଆଣିବା ତାହେଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 48 ଇଣ୍ଟୁ 8 ଗୁଣିବ, ଯାହା ଆସିବ 16 ହରିଦେବ, ହରିଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଯିବ, ତାହା ହେଲା 24। ପ୍ରଶ୍ନ 19, ଯଦି 62ଟି ବହିର ଓଜନ ହେଉଛି 9 କେଜି 9 କିଗ୍ରା, ତେବେ 6 କିଗ୍ରାରେ ଏହି ପ୍ରକାର କେତୋଟି ବହି ହେବ? ଐକିକ ଧାରା 9 କେଜିରେ 62 ହେଲେ 1 କେଜିରେ କେତେ ହେବ? 62 9 ହରିବା କେତେ ଆସିବ? 8 ଆସିବ। ତ 6 କେଜି କେତେଟା ଆସିବ? କେଜି 8 ହେଲେ 6 କେଜିରେ 800କୁ 48, ଅପସନ୍ ସି। କୋଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି କେତେଟି କୋଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 3 4 6 8, 6ଟି କୋଣ ଅଛି। ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 6ଟି କୋଣ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ କୋଣଟି କ ଓ ଘ 1, ଗ ଓ ଘ 2, ଖ ଓ ଘ 3, ପୁଣି ଖ ଓ ଘ 4, କ ଖ 5, କ ଓ ଗ 6। 6ଟି କୋଣ ହେବ। 21 ଆସ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ପରିମାଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ, ସେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଉତ୍ତର ସହଜରେ ଆସିବ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 180 ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଆଉ ଦୁଇ କୋଣ ସହ ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯାହା ସେ ଦୁଇଟି କୋଣ ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାହା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 180କୁ 2 ଭାଗ କରିଦେବା, କେତେ ଆସିଲା? 90 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ହେଲେ ବାକି ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ 90 ଏକା। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରିଛି? ସେ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ? 90। ଆନ୍ସର ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। 22, ଗୋଟେ ଆୟତର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 9 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ 4 ସେମି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ? ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଆମକୁ ତାର ବାହୁ ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 20ରେ 21 ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ 9 ଚଉକୁ 36। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 36 ମଧ୍ୟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ ଆମେ ବାହୁ ପାଇଯିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ବାହୁର ବର୍ଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ 36 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ, ତ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 36। ତ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 36ର ବର୍ଗମୂଳ 6 ଆସିବ। ତ 6 ହେଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ। ତ ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ 4 ହେଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। ତ 6 ଚଉକୁ 24, ତାହେଲେ ଆମେ 24 ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତେଇଶ, ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଉପରେ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ କଲମକୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 5 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 5 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲେ
କଲମର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କିଣିବା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବିକ୍ରି କଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ସେତେ ମିଶାଇ ଦେବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ। 15 + 5 କେତେ? 20। ତାହେଲେ 20 ହେଲା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। କାହିଁକି 20 ଟଙ୍କା କିଣିବା ଫଳରେ 15 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ 5 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଲା, କ୍ଷତି ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କହୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କହୁଛି ଏହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ? ତ ଲାଭ କେତେବେଳେ ହେବ? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ 5 ଟଙ୍କା ମିଶାଇଦେବା। କେତେ ଥିଲା ଆମ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ? 20 ଟଙ୍କା। 5 ମିଶିଲେ 25 ହେଲା। ତ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଲାଭ ହେବ 5 ଟଙ୍କା। ଅପସନ୍ ଅଛି, ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ସି 25 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଲାଭ କ୍ଷତି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଛି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷତି ମିଶାଇ ଦେଲେ ତମେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବ। ତ ଲାଭ ହେଉଛି, କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଲ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଏ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ତମେ ପାଇଯିବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରୁ ତମେ ଲାଭଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ପାଇଯିବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। 24 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାତୀ ଦିନକୁ 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଏ। ଏଇ ହାତୀ ଛୁଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଇବ? ଦେଖି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। କେଉଁ ମାସ 30, କେଉଁ ମାସ 31, ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆମର 28 ଦିନ ଏବଂ 29 ଦିନ ଅଛି। କେଉଁ ମାସ? ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ଯଦି ଅଧିବର୍ଷ ହେବ ତାହେଲେ 29 ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆମର 28 ଦିନ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ। ବାକି 11 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାସ 30, କେଉଁ ମାସ 31, ତାହା ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୋଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଯଦି ମନେ ରଖିବ ଦେଖିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ସାଧାରଣତଃ 31 ହୋଇଥାଏ। ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ, ଯଦି ଜାନୁଆରୀଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜାନୁଆରୀ 31 ହେବ, ଫେବୃଆରୀ 28 ହେଲା, ବାକି 29, ମାର୍ଚ୍ଚ 31, ଏପ୍ରିଲ 30, ମେ 31, ଜୁନ୍ 30, ଜୁଲାଇ 31, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 31, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, ଅକ୍ଟୋବର 31, ନଭେମ୍ବର 30, ଡିସେମ୍ବର 31। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 12 ମାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦିନକୁ ଯଦି ପିଉଛି 12 ଲିଟର, ତାହେଲେ କେତେ ପିଇବ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ଦିନ, ତ 31 × 12 ଗୁଣିଲେ ଯାହା ଆସିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର 372 ଲିଟର ହେଲା। ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଣିବି? 31 ଗୁଣିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କହିବ ଜୁଲାଇ ବି 31 ଗୁଣିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କୁହା ତ ନଭେମ୍ବର ମାସ, ତାହେଲେ 30 ଗୁଣିଥିବ। ତ ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ଦୁଇ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ବିପକ୍ଷ ତୁମେ ଅପୋଜିଟ୍, ତୁମେ ଲୁଡୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 6 ଅଛି, ତାର ଜଷ୍ଟ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ତାର ଓଲଟା ପଟେ 1 ଥିବ, ତ 6 + 1 7 ହେବ। ଯୋଉପଟେ 4 ଥିବ ତାର ଓଲଟା ପଟେ 3 ଥିବ, ଯୋଉପଟେ 5 ଥିବ ତା ଓଲଟା ପଟେ 2 ଥିବ ହେଲା। ତମ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 7 ହେବ। ଲୁଡୁ ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଲୁଡୁ ତୁମେ ଖେଳୁଛ, ଖେଳର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା। ତ ଖେଳରେ ତୁମେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁଡୁ, ଚେସ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟମ କାନୁନ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଠରେ ଆସିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସମଷଡ଼ଭୁଜର ପରିସୀମା 30 ସେମି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୁଜର ପରିମାଣ କେତେ? ଗୋଟେ ସମଷଡ଼ଭୁଜ, ଷଡ଼ଭୁଜ ମାନେ କେତେ? ତ୍ରିଭୁଜ କଲେ 3, ଚତୁର୍ଭୁଜ କଲେ 4, ପଞ୍ଚଭୁଜ 5, ଷଡ଼ଭୁଜ 6, 6 ଭୁଜ, 6 ବାହୁ। ଗୋଟେ 6 ବାହୁର ପରିସୀମା ହେଉଛି 30।
ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିସୀମା କହିଲେ ସମସ୍ତ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଏଠି 6 ବାହୁ ଅଛି, ତ 6ରେ ଯଦି ହରିବା ଆମେ 5 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାହୁର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5 ସେମି। ତ ଏହିପରି ତୁମକୁ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯଦି ସମ କହିଛି ତାହେଲେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଉ, ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଷଡ଼ଭୁଜ, ସପ୍ତଭୁଜ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ନବ ଦଶ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମକୁ ସେଇ ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତ ହରିଦେଲେ ପରିସୀମାରୁ ତୁମେ ବାହୁଟା ପାଇଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କଲେ। ଦେଖିଲ କେତେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ ଯଦି ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସିମିଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ। ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ପତ୍ର, ଜାଣିଛ। ପ୍ରଶ୍ନ 28, ଆମ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଜାଣିଛେ। 29, ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରେ? ଚେର। 30, ପାଣିର ହିମାଙ୍କ ମାନେ ପାଣି କେତେବେଳେ ବରଫ ହେଉଛି? 0°C। ପ୍ରଶ୍ନ 31, ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ଡାକ୍ତରଖାନା, ସାପୁଆ କେଳା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କେନ୍ଦ୍ର, ସାପ ଧରାଳି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବି ଗୁଣିଆ, ସାପୁଆ କେଳା ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥାଉ। ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। କାହିଁକି? ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଯେଉଁ ବିଷ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରକ୍ତରେ ଜଲ୍ଦି ମିଶିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 32, ମଶା କାମୁଡ଼ା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ରୋନାଲ୍ଡ ରୋଜ, ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 33, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶରୀରର କେତୋଟି ଅସ୍ଥି ଥାଏ? 204 ଥାଏ। 34, ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ? ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ତ ଏହା ବି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହେବା ମାନେ ବାଷ୍ପ ଥିବ, ଜଳ ହେବା ମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଘନୀକରଣ। ଜଳରୁ ବାଷ୍ପ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀକରଣ। ତ 30 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି। 36, ଜିହ୍ବାର କେଉଁ ଭାଗରେ ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅବସ୍ଥିତ? ପଛ ଭାଗରେ। ତ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ତାହା ବି ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 37, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ତିଆରି ହୁଏ? ପରାଗ ସଙ୍ଗମ। 38, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଣିରେ ମିଳାଏ ନାହିଁ? ସୋରିଷ ତେଲ, ନିଶ୍ଚୟ। 39, କେଉଁ ଋତୁରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଧିକ ହୁଏ? ଶୀତ ଋତୁରେ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40, କେଉଁ ଜୀବ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତାର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜାଣିପାରେ? ମଶା। 41, କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାରତରେ ଥିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବ। 42, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଯିଏକି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ? ବଛନ୍ତରୀ ପାଲ। ନେହେରୁ ପର୍ବତାରୋହଣ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। 44, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 30। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା 45, 46, ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 47, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର।
ଫସଲ ଅମଳ ସହିତ କେଉଁ ଉତ୍ସବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଦୀପାବଳି, ପୋଙ୍ଗଲ, ଦଶହରା, ହୋଲି। ପୋଙ୍ଗଲ। 49 ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସର ନାମ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କନଫର୍ମ ଆସିଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50 କଳା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା କୋଣାର୍କ। 51 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲବଣାକ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ମୃତ ସାଗର। 52 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖେଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ହକି। ତେବେ ଆମର 52 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ 2018 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି ଏବଂ ତୁମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।